بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی سرخ بچڑے کو قربان کرنے کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور تیسرے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کا وقت بھی نزدیک آ چکا ہے۔ ناظرین، آج سے 6 ماہ قبل ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلدی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور ان کی راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جن کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے استغفر اللہ مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اسی سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کیسے پوسیبل ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت تک فلسطین پر 7 اکتوبر کا وہ دن بھی نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دعویٰ بول رہا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے گا اور مسجد اقصی کو بھی منہدم کر دے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے اور ان کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور زبور کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالر پھونک دیے تھے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم ہاؤس میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے جنہیں وہ کئی ملین ڈالر کے عوض اس فارم ہاؤس کے مالک سے خرید لیا گیا تھا۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور ان کی گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ اگر آپ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی ریسرچ تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربانی کر دینے کو کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملیں تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا قدم ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو استغفر اللہ منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑھے سو رہی ہے اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پے در پے حملوں کے نتیجے میں 18 لاکھ میں سے 3 لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکا ہے، جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس وقت 15 لاکھ سے زائد فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفح نامی ایک علاقے میں موجود ہیں۔ رفح کے پناہ گزین کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے بھی زیادہ نہیں ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں 15 لاکھ انسان کس طریقے سے رہ رہے ہوں گے اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے اور مصر ملک جو کہ ایک مسلمان ملک ہے وہ رفح بارڈر کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ یہ فلسطینی پناہ گزین مہاجرین جو ہے مصر کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوں گے اور اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ رفح میں ہر طرف سے محصور یہ فلسطینی مسلمان اب اسرائیل کے رحم و کرم پہ ہیں۔ ایک جانب مصر کا بارڈر ہے تو دوسری جانب سمندر ہے اور دونوں طرف سے ان کو اسرائیلی فورسز گھیرے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج
गुज़श्ता कई दिन से ये अनाउंसमेंट कर रही है कि हम जल्द ही रिफा में भी ऑपरेशन शुरू कर देने वाले हैं। नाज़रीन, चूंकि ये ऑपरेशन सरासर गैर इंसानी होगा और उसके नतीजे में महज फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी, इसलिए अमेरिका भी इस खुलेआम दहशतगर्दी की इजाज़त देने से हिचकिचा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर रिफा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया गया तो अमेरिका इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। और इसके साथ साथ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में रिफा में इसराइली ऑपरेशन को गैर इंसानी और दहशतगर्दाना फैल करार दे रहे हैं। इसराइली हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइली हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में कह चुकी है कि अगर दुनिया का कोई मुल्क भी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी हमें से कोई टक्के का फर्क नहीं पड़ता और हम रिफा में ऑपरेशन करके रहेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रिफा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। मकसद यही है कि फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को मुकम्मल तौर पर इनकी नस्ल कुशी की जाए और जो बाकी बच गए हैं उन्हें इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सकें। अगर इस खिते में कोई भी ऐसी मज़ाहमत कार कुव्वत बाकी रह गई जो इसराइल के करतूतों के खिलाफ खड़ी हो सके तो इसराइल अपने हैकल सुलेमानी की तामीर के ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सकेगा। नादरीन, चंद ही दिनों में इसराइली फौज रिफा में ऑपरेशन शुरू करने वाली है और उसके साथ साथ कुछ अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इसराइल उन बछड़ों को जिन्हें टेक्सास से खरीदा गया था उन्हें जबल जैतून की चोटी पर बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान करने वाला है। उसके बाद उन्हें जलाकर उनकी राख और खून को हैकल सुलेमानी की बुनियादों में भरने की तैयारी में मुकम्मल कर चुका है। अप्रैल आने में अभी कई दिन बाकी हैं और हमें मालूम नहीं है कि अप्रैल की किस तारीख को यह काम सर अंजाम दिया जाने वाला है। इसलिए हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसराइल जल्द ही रिफा में ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने पर मजबूर किया जा सके और बच्चे कुचे फ़लस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पर धकेल कर फ़लस्तीन का पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करवाया जाए। इसके बाद इसराइल बड़ी तेज़ी से मस्जिद अक्सा को अस्तग़फिरुल्लाह इन्हदाम को मुनहदिम करने की तैयारी भी शुरू कर देगा ताकि उसकी जगह पर हैकल सुलेमानी की तामीर की बुनियाद रखी जा सके। प्यारे साथियों, वो मुसलमान जिन्हें लगता है कि इसराइल भरपूर आलमी दबाव के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगा तो उस वक़्त बड़ी हैरत से इसराइल को अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब होते हुए देख रहे हैं और यही कुर्ब क़यामत की निशानी भी है। बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल की पुष्ट पर खड़े हुए और उन्हें महज अपने मफादात की गर्ज है, चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद ही क्यों ना कर दिया जाए। काबतुल सुगरा यानी वो सुनहरा गुंबद जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद हैं जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था और जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, इसी पत्थर को भी यहूदी भी मुकद्दस मानते हैं। मस्जिद अक्सा को मिस्मार करने के बाद ये पत्थर भी यहूदियों के तीसरे हैकल सुलेमानी की ज़ीनत बना दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा हमें हक़ की जानिब निगरान रखे और हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि वो शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स मौजूद हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, स्पर्म काउंट कम है और आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापे को कम करना चाहते हैं और हड्डियों और जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की हिल साइड शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। याद रखें, हमेशा खालिस, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरी टीम आपसे रब्ता करें। 3 बातों का ख्याल रखिएगा: हामला ख़वातीन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लोग और 15 से जो 20 साल के नौजवान नस्ल है हमारी जो गैर शादीशुदा है और सेक्सुअल पावर को इन्हांस करना चाहते हैं, उनको डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।